Okay. Okay, greetings in the matchless name of Jesus to the brethren and sisterin, if that's a word, in India. Wow, what a God we serve. Praise God for his unspeakable gift, sending us Jesus, and Jesus sending us the Holy Spirit, the Parakletos, the one who comes alongside. He is the comforter. He said, I will never leave you nor forsake you. You know what that means, Pastor? He's never going to run ahead of you, and he's never going to fall behind, but he's right there with you through every battle, through every situation, you know. And I want to be honest with you, which I always endeavor to be, because I feel like that we're in this together. I've been in situations in ministry that I would really rather have not been in. But I've found myself right there, because when you're dealing with people, boy, people can be so unpredictable. And then there are those that said, Pastor, I'm going to be with you through thick and through thin. Well, they're thick at first and they thin out. Pastor, do you want to be to Paul's at times so you can interpret like you typically do? Yes. Yes. So should I just start all over with, in case those, I just want to say welcome to the pastors in India. It's good to see you this evening. எல்லா போதகர்களுக்கும் இந்த மாலை நேரத்திலே நான் வணக்கத்தையும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். The last time we were together 2 weeks ago, we looked at 1 Corinthians chapter 3, 6, 7, and 8. போன வாரத்திலே நாம கடந்த நாட்களிலே 1 கொரிந்தியர் chapter 6, 7 and 8ல நம்ம வாசித்தோம். You know, just for way of remembrance, Paul said, I have planted and Apollos hath watered. பவுல் சொன்னது நான் தண்ணீர்ல இருந்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லி. But it's God who gives the increase. தேவன் தாமே அதிலிருந்து வர்த்திக்க செய்தார். And our main thrust with that communication was to guard against being discouraged. Pardon? The main emphasis 2 weeks ago was for us pastors to guard against discouragement. நம்மளுடைய முயற்சியின்மையிலிருந்து நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி என்று சொல்லி 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக நாம் பார்த்தோம். Because discouragement comes and knocks on all of our doors. முயற்சியின்மை என்று அதாவது நம்மளுடைய என்கரேஜ்மென்ட்க்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கரேஜ்மென்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதில இருந்து நாம் எப்படியாக வெளியில வருவது என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். I want to say, Pastor, you are not responsible for the fruit that the word of God produces. கடவுள் கொடுக்கிறதான அந்த கனிக்கு நாம் அதை நாம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு ரொம்ப முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We're to sow the word of God in the agape, the love of God. நாம் அதை நாம் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பதற்கு தேவனுடைய அன்பை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம். And when increase does not come the way that we think it should, there's opportunity to be discouraged. வளர்ச்சி அதிகமாக வரவில்லை என்றால் நாம் சோர்ந்து போகிற நேரம் அதிக நேரத்தில் அது காணப்படும். As a gardener, we would prepare the soil and then sow the seed. கடவுள் நமக்காக அந்த மண்ணை எல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி விதை விதைக்கத்தக்கதாக நம்மை பயன்படுத்துவார். And that's what the apostle was saying in 1 Corinthians 3. 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்படும் பொழுது அதுதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார். As Paul was sowing and Apollos was watering, they realized that only God could give the increase. பவுல் சொல்லும் பொழுது சொல்றாரு, நான் நீர் பாய்ச்சினேன் ஆனால் தேவனே அதை விளைய செய்வார் என்று சொல்லி. So we have a tendency to ask as pastors, where is the increase? I do not see it. அநேக நேரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், நாம் நினைத்துக் கொள்ளுகிறோம், எங்கே என்னுடைய வளர்ச்சி, நான் அது பார்க்க முடியவில்லை என்று சொல்லி. Because we have prayed, we have fasted, and we have obeyed.
ஏனென்றால் நம்ம அதற்காக உபவாசிக்கிறோம், அதற்காக ஜெபிக்கிறோம், அதற்காக நாம் கீழ்ப்படுத்தலுக்குள்ளாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். And when we look around at others in ministry, they seem to have such a vast increase. நாம் மற்றவர்களை பார்க்கும்பொழுது அவர்கள் அதிகப்படியான ஊழிய வளர்ச்சியிலே கடந்து போவதை பார்க்கும் பொழுது நாம் அதிகமாக யோசிக்க தோன்றுகிறது. They have momentum and they seem to be doing many things wrong. ஒருவேளை அவர்கள் நாம் ஏதாவது அதிகமாக தவறுகிறோமோ என்று சொல்லி நாம் நினைக்க தோன்றும். And it causes our hearts to be heavy and burdened and concerned. அது நம்முடைய இருதயத்தை பாரம் உள்ளதாகவும் நம்ம ஒருவேளை கரிசனை இல்லாமல் இருப்பதை போன்று நமக்கு உணர்த்துகிறதாக இருக்கும். Pastors, the greatest gift you can give to the Lord is not your prayer, not your fasting, but it's your obedience. அன்பான போதகர்களே, நம்முடைய உண்மை தன்மை அதனால நான் தேவன் வெளியே செய்கிறது அல்ல, நாம் அதற்குள்ளாக எவ்வளவாக தேவனுடைய அன்பிலே நாம உண்மையாக இருக்கிறோமோ, நேர்மையாக இருக்கிறோமோ, அதை குறித்து தான் நம்முடைய வெளியே செய்கிற தேவனாகிய கர்த்தருடைய நன்மை உண்டு. Now prayer and fasting can help us to be obedient. ஜெபமும் உபவாசமும் உண்மையாக இருப்பதற்கு ஏற்ற வண்ணம் நம்மை நடத்தும் தான். You know, Jesus said this in John's Gospel, chapter 11. They said, he said, say not 4 months and then comes the harvest. யோவான் 11ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு, தேவனாகிய கர்த்தரை விளைய செய்கிறார் என்பதை குறித்து. But he said to pray therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers. அவர் விளைய செய்கிற தேவன் என்பதனாலே அவரே அதற்கு ஏற்ற ஆட்களை அறுப்புக்கு எஜமான ஆட்களை அனுப்புகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Oftentimes we see the labors are more plenteous if there is momentum. அறுவடை அநேகம் உண்டு, அறுவடைக்கு ஆட்களை ஆண்டவர் தயார் செய்கிறார். But when there is no momentum, when it seems to just be us, it's challenging. Pardon, Pastor? When there is no momentum, when we see no fruit for our labor, it can be challenging. நம்முடைய பிரயோஜனம் நம் பிரயாசப்பட்டதற்கு ஏற்ற பலன் நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் அது நம்மளுக்கு ஒரு மிகுந்த சேலஞ்சா கூட அது காணப்படும். You remember, turn over to Matthew chapter 13 if you would, pastors. Matthew 13. We're going to stop off there for a few minutes. மத்தேயு 13வது அதிகாரத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். And Jesus is talking about a sower in verse 18. 18வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். And he's saying, hear then the parable of the sower. விதைக்கிறவனை பற்றிய உவமையை கேளுங்கள். Pastor, I'm going to ask you if you would read down through verse 23, Matthew 13:18 through 23. மத்தேயு 13வது அதிகாரம் 18வது வசனத்திலிருந்து 23வது வசனம் வரைக்குமாக இப்பொழுது நாம் வாசிப்போம். Shall I read, Pastor? ஆகையால் விதைக்கிறவனை பற்றிய உவமையை கேளுங்கள். ஒருவன் ராஜ்யத்தின் வசனத்தை கேட்டும் உணராதிருக்கும் பொழுது பொல்லாங்கன் வந்து அவன் இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்டதை பறித்து கொள்ளுகிறான். அவனே வழியருகே விதைக்கப்பட்டவன். கற்பாறை இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்டு உடனே அதை சந்தோஷத்தோட ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். ஆகிலும் தனக்குள்ளே வேறில்லாதவனாய் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் நிலைத்திருப்பான். வசனத்து நிமித்தம் உபத்திரவமும் துன்பமும் உண்டான உடனே இடறல் அடைவான். முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்கிறவனாய் இருந்தும் உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் வசனத்தை நெருக்கி போடுகிறதுனால் அவனும் பலனற்று போவான். நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனோ வசனத்தை கேட்கிறவனும் உணர்கிறவனுமாய் இருந்து 100ஆகவும் 60ஆகவும் 30ஆகவும் பலன் தருவான் என்றார். Yes, Pastor. You know, pastors, we cannot be responsible for the soil that's in the heart of humanity. மனித தன்மையுள்ள இருதயத்தில நாம் விதைக்கும் பொழுது அதற்கு நாம் எல்லாவற்றையுமாக பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள முடியாது. Some hear the word of God and they are excited immediately, but there's no depth
to, the seed does not take root. ஒரு சிலர் ஆர்வமுட ஏற்றுக்கொள்வார்கள், ஆனால் அவள் ஆழமாக வேரூன்றாதபடியினாலே அந்த அவர்கள் நிலைத்திருக்க முடியாமல் போய்விடுகிறது. When we are ministering and teaching and sharing the word of God, some seed falls by the wayside. நாம தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது, அவருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது சில விதை வழி அருகே விழப்பட்டதாக அது காணப்படும். Some seed fall in rocky places. சில விதைகள் கற்பாறை உள்ள இடங்களிலே விதைக்கப்பட்டதாக விழுகிறதாக காணப்படும். And it's discouraging when we do not see the seed take root in the lives of those that we minister to. நம்ம விதைக்கிற விதையானது ஊழியத்திலே பிரயாசப்படுகிறது. ஒருவேளை அது வேர் விட்டு வளர முடியாத தன்மையிலாக காணப்படும். And then, of course, Jesus said some seed falls among thorns that choke it out. கார்த்திக் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே பாஸ்டர். பாஸ்டர் ஆகவே அந்த விதை எஸ் கண்டிப்பா பண்ணுங்க. ஓகே. ஆகவே அந்த விதைகள் அப்படியே அதிலே சேர்க்கப்படுகிறது. Yes, Good Pastor. to see you. Bless you. Good to see you. Welcome this evening. Yes. So, pastors, we are looking that when we sow the seed of the word of God, ஆகவே அருமையான போதகர்களே, நாம் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையின் விதை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். and we see very little fruit from the toil of our labor of sowing the seed of God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம விதையாய் விதைக்கிறோம், ஆனால் அதனுடைய விளைவோ மிகவும் குறைவாய் இருக்கிறது என்று நாம் நினைக்கிறோம். Pastors, do not take responsibility for something that's not yours to take. அன்பான போதகர்களே, உங்களுடைய பொறுப்பில் இல்லாதவைகளை குறித்து நீங்கள் அதிகமாய் கவலைப்பட வேண்டாம். You are not responsible for the fruit that the word of God will produce. அதாவது தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வருகிற அந்த விளைச்சலுக்கு நீங்கள் பொறுப்பானவர்கள் அல்ல. Some will open their hearts and allow the seed of God's word to go deep and find a root system in God. பாருங்கள், ஆண்டுடைய வார்த்தையை அந்த வார்த்தையின் வேர்களுக்குள் வேர்பற்றி அந்த வார்த்தையிலே நிலைத்திருக்கும் போது அந்த வார்த்தை நமக்கு அந்த பலனை தருகிறது. I've seen many pastors in this hour get discouraged because they have very little fruit from their toil and their labor. நான் பார்க்கிறேன், அநேக போதகர்கள் அந்த வார்த்தையிலே பிரயாசப்பட்டு விதைத்து பலவிதமான ஊழியங்களை செய்து களைத்து போய் போதுமான அளவு நான் அறுவடை பார்க்கவில்லை என்று சொல்லி நிலைப்படைந்தவர்களா இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன். It takes a willing, surrendered heart to the Lord to produce the fruit that the word of God can spring up and take root in the lives of those that we sow it in. அதாவது தேவனுடைய வார்த்தைக்கான விளைச்சலை, அந்த விளைவை தேவனே தான் தர முடியும். ஆகவே தேவனையே நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும், அதை தேவனுடைய கரத்திலே விட்டுவிட வேண்டும், அவரை தான் நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டும். It reminds me of the story of here in America, we have our big, strongest trees are oak trees. அதாவது இங்கே பார்க்கும்பொழுது, அந்த தேசத்துல அமெரிக்காவில பார்க்கும் பொழுது ஓக் மரங்கள் அவைகள் மிகவும் பெரிய பலமான மரங்களா இருக்கும். And then we have vines such as you have, vines that are just kind of temporary and they're seasonal and they are not very good. If the weather changes, they will dry up immediately. அதே சமயம் அந்த காலகட்டத்தில வளர்கிற மரங்கள் உண்டு, ஆனால் அவைகள் அவ்வளவு பலமுள்ளதா இருக்காது. அந்த காலகட்டத்துக்கு அது போதுமானதா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி நாம பார்க்கவே முடியாது. There's a story that happened some years ago that a conversation
that happened between an oak tree and a vine. ஒரு கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பாக ஓக் மரம் மற்றும் திராட்சை செடியை பற்றின ஒரு ஒரு ஒப்புமையை நான் பார்த்தேன். The oak tree was saying to the vine in that conversation, or the vine was saying to the oak tree, I've grown as much in one season as you have your entire life. அதாவது ஓக் மரம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக நாம் அதை வைத்துக் கொள்ள முடியும், பாதுகாக்க முடியும். ஆனால் திராட்சை செடி அல்லது திராட்சை மரம் பழம் கொடுக்கிற கனி என்பது அப்படி கிடையாது. Sometime in ministry, I see pastors that have entertained a haughty, prideful spirit because of their church growth. அநேக ஊழியங்கள், அநேக முறைகள் நான் பார்த்திருக்கிறேன். பல ஊழியர்களும் போதகர்களும் தங்களுடைய ஊழியத்திலே வந்த அந்த வளர்ச்சி, அந்த பெரிதான சபை, அதை குறித்து அவர்கள் ரொம்ப பெருமையாய் உணர்கிறவர்களா இருக்கிறார். And it's so dangerous to walk in pride and arrogance as if they have built the church themselves. பாருங்கள், அது மிகவும் ஆபத்தானது. ஏனென்றால் அவர்கள் தாங்களாகவே ஏதோ கட்டி, தாங்களாகவே அந்த சபையை வளர்த்தி, அது ரொம்பவும் பெருமையுடையதாய் அல்லது பலமுடையதாய் மாறினது என்று நினைத்து அவர்கள் ரொம்ப ஒரு இருமாப்போடு இருக்கிறது நல்லதல்ல. We know pride comes before a fall. நமக்கு தெரியும் இல்லையா, விழுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை. I love pastors that have been able to grow a church from nothing, but they have a thankful heart and they say, let me help you know how to grow your church. அநேக போதகர்களையும் மற்ற போதகர்கள் நான் அறிந்திருக்கிறேன். அவர்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், அவர்கள் மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், நான் உங்களுக்காக உதவி செய்யட்டும், நான் உங்கள் சபை வளர என்னால் இயன்றதை நான் செய்யட்டும் என்று சொல்லுகிறவர்களை நாம் பார்க்கிறோம். I don't like to be around pastors who don't have time for anybody except themselves. அதாவது தங்களுக்கு தாங்களே உபயோகமா இருப்பதை தவிர மற்றவங்க யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனம் இல்லாத போதர்களோடு நான் இருப்பதையும் பழகுவதையும் நான் விரும்புவதில்லை. There's plenty that will act like they are there to help, but actually when it comes to opportunity to help you, they are far from it. அதாவது அநேக நேரத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க, நல்லா தான் பழகுவாங்க. ஆனா அதே சமயம் உங்களுக்கு ஒரு தேவை, உங்களுக்கு ஒரு உதவி தேவைப்படும்போது நீங்க அவங்கள பார்க்க முடியாது, அவங்க காணாம போயிடுவாங்க. Jesus always showed servant leadership. இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும் பொழுது அவர் எப்பவுமே அந்த பணிவிடை தலைமைத்துவத்தை அவர் எப்பொழுதுமே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியிருக்கிறார். In the Old Testament, the Bible said, if riches increase, do not set your heart on them. வேதவசனம் சொல்லுகிறது இல்லையா, ஐஸ்வர்யம் பெருகும்போது அதன் மேல் உன் மனதை செலுத்தாதே என்று சொல்லுகிறது. Sometimes we can forget where we come from. நிறைய நேரத்துல நாம் மறந்து போய் விடுகிறோம், நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் என்பதை மறந்து விடுகிறோம். We're better off to be in a struggling church as to be in a church with leadership that says, hey, we got here on our own. பாருங்க, அநேக நேரத்துல நம்ம சபையில பார்க்கும் பொழுது நம்மை சுற்றியுள்ள தலைவர்கள் இவங்கெல்லாம் சொல்றத இப்படிலாம் கேட்கிறோம் நம்ம, நான் உங்களோட இருக்க விரும்பல, நான் உன்னை சுத்தி நான் வர விரும்பல அப்படின்னு சொல்லுகிறாங்க. You know, at times the frustration comes when there's no increase. பாருங்க, ஒரு நேரம் நமக்கு அந்த ஒரு போராட்டமான, இறுக்கமான அல்லது நெருக்கடியான சூழ்நிலை வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க யாருமே அங்க இல்ல. In the book of Matthew, as Pastor has just read, the seed was being sown. பாருங்க, மத்தேயு புத்தகத்திலே வாசித்தோம். அதாவது அந்த விதையானது அது நல்ல விதத்தில் விளைந்த விதையாக இருக்க வேண்டும். Pastors, you continue to study 2 Timothy 2:15 to show yourself approved to God. ஆகவே 2 தீமோத்தேயு 2:15 நாம் தொடர்ந்து அதை பார்ப்போம். அதிலிருந்து நாம் எப்படி அந்த விதையை பயன்படுத்துவது என்பதை பார்ப்போம். You continue to obey and share the word with whatever the Lord places on your heart, because somebody needs that word.
அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய வாயில் இருக்கிற அல்லது உங்கள் மனதில் இருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருங்கள். மற்ற சூழ்நிலை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். ஏனென்றால் யாரோ ஒருவருக்கு உங்களுடைய அந்த வார்த்தைகள் தேவையா இருக்கிறது. There's times I prepared my heart and sought the Lord, but it was a real struggle to deliver the word. அநேக நேரத்திலே பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய உள்ளத்திலே கூட நான் சோர்ந்து போதும் அந்த வறட்சியை காண்பதுண்டு. அதாவது தேவனுடைய வார்த்தையை எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு சொல்லியும் உழைத்தும் அதற்கான பயன் இல்லையே என்று சொல்லி. Then there was the other times that it just flowed and it was so easy and so freeing and so liberating. ஆனா அதே சமயம் இன்னொரு போறதிலே பார்க்கும் பொழுது அது எனக்கு மிகவும் சுலபமா இருக்கிறது. நான் விடுதலையாய் உணர்கிறேன். நான் நன்றாக அதை செய்யும்படி இன்னும் தூண்டப்படுகிறேன். It causes me to appreciate the times that it's easy to just flow in the anointing of His grace. அதாவது தேவனால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிருபையிலே நான் அந்த காரியத்தை, அந்த ஊழியத்தை, அந்த சுவிசேஷத்தை, அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை விதைப்பதை அல்லது அறிவிப்பதை தொடர்ந்து செய்யும்படி நான் தூண்டப்படுகிறேன். But nevertheless, the gospel is still being preached. அது எப்படியானாலும் சரி, சுவிசேஷம் என்பது தொடர்ந்து பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டியதுதான். Pastor, make sure you keep your spiritual tank full. அதாவது போதகர்களே, அன்பானவர்களே, உங்களுடைய அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அது நிறைவடையதா இருக்கிறதா என்பதை நீங்களே பரிசோதித்துக் கொண்டு பாருங்கள். Take time for your spirit man to be nourished before His throne of grace. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நிறைவாக போஷிக்கப்பட்டிருக்கிறானா என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். It's easy as we are trying to make a living for our family with the demands on us to just run around on spiritual empty tanks. அதாவது நாம நமக்குள்ள ஒரு வெறுமையை வைத்துக்கொண்டே, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு வறட்சியை நம்ம வைத்துக்கொண்டே நம்முடைய குடும்பத்துக்காகவோ அல்லது சபைக்காகவோ ஓடுவது, உழைப்பது என்பது எளிதானதுதான். How do we avoid empty tanks? அப்போ இந்த வெறுமையான அந்த வெறுமையை, அந்த நிலையை எப்படி நாம் போக்குவது? We always have time for the things we put first. அதாவது எப்போதுமே நம்மை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு நேரத்தை நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும். Pastors, you know Matthew chapter 6, verse 33, Matthew 6:33. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனம் உங்களுக்கு தெரியும். But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. அங்கே 6ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனம், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். Listen, pastors, you could run yourself ragged trying to meet the needs of everybody else. Make sure you take care of yourself and take care of your family. ஆனா அதே சமயம் உங்களை நீங்கள் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய காரியங்கள் எப்படி செல்கிறது என்பதை குறித்து நீங்கள் கவனமாக இருங்கள். No one can take a shower for you except you. அது உங்களை தவிர வேறு யாரும் உங்களுக்காக குளித்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. No one can eat the meal that God has prepared for you but you. அதாவது தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணின அந்த உணவை நீங்கள் இல்லாமல் வேறு யாரும் அதை உண்ண முடியாது. And when we do not eat the table that's spread before us, we're going around being famished and frustrated. அதாவது நமக்கு முன்பாக உள்ள மேஜையின் மேல் உள்ள உணவை நாம் உண்ணாமல் நாம் அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்க கூடாது, அங்கே எங்கும் சென்று கொண்டிருக்க கூடாது. You remember the book of Psalms 23. You don't have to turn there, but Psalms 23, I think it's around verse 6, where verse 5, 6, he says, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. It's actually verse 5. Thou dost prepare a table before me in the presence of mine enemies. அங்கே நம்ம சங்கீதம் 23:6 நமக்கு தெரியும், நீங்கள் அதை திருப்ப வேண்டாம். அதாவது என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை நீர் ஆயத்தப்படுத்துகிறீர், என் பாத்திரம் எண்ணெயால் நிரம்பி வழிகிறது என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது.
Pastors, get to the table of the Lord for yourself. அன்பான போதகர்களே, உங்களுக்காக நீங்க கொஞ்சம் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Many pastors, according to George Barna research, அநேக போதகர்கள் இதை குறித்து அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்திருக்கிறார்கள். I think it's 1,800 pastors per month are throwing in the towel and walking away from the pastorate and ministry. அதாவது ஒரு 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 மாதத்துக்கு நினைக்கிறேன் 1800க்கும் மேல போதகர்கள் தங்களுடைய ஊழியத்தை விட்டுவிட்டு அவர்கள் தங்களுடைய வேலைகளை அல்லது சொந்த காரியங்களை பார்ப்பதற்கு அவர்கள் சென்று விடுகிறார்கள். I think one main reason for that is they themselves are not coming to the table of the Lord. அதாவது ஒருத்தர் தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு செல்வதும் அவருக்கு பிரியமானது அல்ல. They are endeavoring to walk in their own strength and their own stamina. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? அவங்க தங்களுடைய சொந்த பலத்திலே, தங்களுடைய சுய பிரயாசத்திலே அவர்கள் அதை செய்ய முற்படுகிறார்கள். Pastors, listen. Are you listening? அன்பான போதகர்களே கவனியுங்கள். நீங்க கவனிக்கிறீங்க இல்லையா? You have not called yourself into the ministry. Holy Spirit has called you, appointed you, and anointed you. அதாவது நீங்களாகவே உங்களை ஊழியத்தில் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை, நீங்களாகவே வரவில்லை. பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் உங்களை அழைத்தார், அவர்தான் உங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். But you've got to get to the table of the Lord for yourself. ஆனா அதே சமயம் உங்களுக்காக தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிற அந்த மேஜையை நீங்கள் விட்டுவிடக் கூடாது. We've already read Matthew 6:33, but seek first. நம்ம ஏற்கனவே வாசித்தோம் மத்தேயு 6:33 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள். We know the Old Testament said he will give seed to the sower as long as the earth remains. பாருங்கள், அவர் இந்த பூமி உள்ள நாளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் இருக்கும் என்று சொல்லி பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லியிருக்கிறார் நமக்கு. And we've looked at Matthew 13 that the seed does not always fall in fertile soil where it can grow. பாருங்கள், மத்தேயு 13 கூட நாம் வாசித்தோம். அந்த விதையானது ஒருபோதும் மடிந்து போகாது. அது நிச்சயமாக அது பலன் தரும், அது விளையதான் செய்யும். We've also looked at 1 Corinthians 3:6-8. Paul has planted, Apollos watered, but reminding ourselves that it's God that brings the increase. நம்ம ஏற்கனவே 1 கொரிந்தியர் 3:6-8 நம்ம ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம் இல்லையா? நான் நட்டேன், அப்போல்லோ நீர் பாய்ச்சினான், ஆனால் தேவனே விளைய செய்தார் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே சொல்கிறார். If you're obeying the Lord and see no increase, you continue your obedience. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் தொடர்ந்து விதைத்தால் நிச்சயமாக அதற்கான விளைவை நீங்கள் பெறுவீர்கள். The harvest time is in the hands of the Lord. அதான் அறுவடை நேரம் என்பது தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. Thank you, pastors, for allowing me to come alongside you this evening with just an encouraging word that you feed yourself at the table of the Lord. அருமையான போதகர்களே, இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை ஊட்டும் விதமாக வார்த்தைகளை கொண்டு வரவும், உங்களுக்கு முன்பாக ஆயத்தமா இருக்கிற மேஜையிலே நீங்கள் பங்கு பெற்று உணவு அருந்தவும் உங்களை உற்சாகப்படுத்த தந்த நேரத்துக்காக நன்றி. It's impossible to give the others what we don't have ourselves. அதாவது நமக்கே இல்ல, நம்மகிட்டயே இல்ல அப்படின்னு நம்ம எப்படி மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பது? It's impossible to encourage others when we ourselves are discouraged. அதாவது நாம சோர்ந்து போனவர்களா இருக்கும்போது மற்றவங்களை எங்கே நம்ம போய் உற்சாகப்படுத்துறது? But when we have divine heavenly perspective, we don't see things how they are. We see them how God declares them they are. அதாவது நாம் பரலோக கண்ணோட்டத்திலே காரியங்களை பார்க்க வேண்டும். எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி நம்ம பார்ப்பதில்லை. நம்ம பரலோக கண்ணோட்டத்திலே தேவனுடைய பார்வையிலே பார்க்கிறோம். Pastor, I want to open it up to if you had a comment or a question. I realize this is being recorded and there is perhaps some pastors going to hear this later, but is there a comment that you would like to make or a question that you may have? அன்பான போதகர்களே, நீங்கள் இந்த பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தியை பின்னாடி பார்வையோர் கேட்பாங்க. இருந்தாலும் இப்பொழுது நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை அல்லது கேள்விகளை
நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் அல்லது என்னிடத்துல கேட்கலாம். அப்பொழுது அது நமக்கு உபயோகமா இருக்கும். Yes, Pastor. Even in our ministry also, we are seeing only the fruits. How we are serving to the Lord, but we are not reaping that seeds, many in our ministry. We are struggling to increase our believers. Sometimes we are discouraged by seeing the peoples who are not growing, increasing or not increasing in the numbers. As these days God spoke through you to me. He will do. We are seeing the reap, but that is the plan of God. He has to do the things. Yes. Yeah, that changes of my heart. We can't able to see the numbers of the believers in the church, but God will provide what we are ministering to him. He will give the word. Whether everybody will not get the fruits, but he knows whom to give that fruit. Yes. Yes, that's the right thing you shared with us. And last few weeks also I am reading the Matthew. Last week I tried to give a message on these seeds, that God teaches today also in that seed how to seed, where to sow the seeds, Yes. and how to take care of the seeds. Thank you, Pastor, for the wonderful thoughts you have given from the Lord's way. Thank you, pastors. It is it's easy to feel isolated and feel like we are missing God when we don't see the immediate fruit Yes. of our toil and our labor. But I want to remind you of Galatians 6 and 9. Galatians chapter 6 and verse 9. If you would read that, Galatians 6:9, go ahead and read that so the pastors can hear that in their language. Yes. நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக, நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம். Yes, Pastor. Due season, pastors, is coming. We shall reap in due season if we faint not. That word faint means to lose heart. So this evening I'm saying, do not lose heart. Amen. Guard against the common enemy that we all face of discouragement. It's not just an India thing. It's in on every continent where the word of God is going forth. The enemy is trying to choke it out, trying to get our eyes on one another instead of being faithful to sow the seed that he has placed in our hearts to sow. I want go ahead, you. Yes, Pastor. அதாவது நாம அந்த விசுவாசத்தோடு காத்திருப்போம் என்று சொன்னால் நாம தளர்ந்து போக மாட்டோம், நாம் சோர்ந்து போக மாட்டோம். அப்போ நம்ம அந்த உண்மையிலே விசுவாசத்திலே தொடர்ந்து உறுதியாய் நிலைத்திருப்போம். ஆனால் நிச்சயமாய் நம்ம இந்த ஏற்ற காலத்துல தேவன் அந்த செய்கிற அந்த செயலை, அந்த அறுவடை நம்மால் பார்க்க முடியும். All right. Yes. I want to speak just a blessing over our pastors in India. Father, in the matchless name of Jesus, thank you for இயேசுவின் இணையற்ற நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன். You have divinely on purpose placed them where they are at. நீர் அவர்களை தெய்வீகத்துவமாக, அவர்களை ஒரு நோக்கத்தோடு அவர்கள் இருக்கிற இடத்திலே அவர்களை வைத்திருக்கிறீர். You have made clear their assignment. ஆண்டவரே, அவர்கள் உம்மால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நிச்சயமாக நீர் வைத்திருக்கிறீர் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம்.
And as we have read what Paul said to the church at Galatia, ஆண்டவரே, பவுலடிகள் கலாத்தியருக்கு சொன்னது போல அதை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நினைவு கூர்ந்து அதை அறிக்கையிடுகிறோம். that due season is coming. ஆண்டவரே, அந்த அறுவடை காலமானது வருகிறது. We thank you for the breath of the Holy Spirit breathing encouragement on our pastors. ஆண்டவரே, எங்களுடைய அன்பு போதகர்கள் மேலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் கொடுத்த அந்த வைராக்கியத்துக்காக, அந்த உற்சாகத்துக்காக, ஊக்கத்துக்காக நன்றி. For their labor is not in vain in the Lord. ஆண்டவரே, அவளுடைய பிரயாசங்கள் கர்த்தருக்குள் ஒரு நாளும் வீண் போவதில்லை. Those who need financial miracles, யாரெல்லாம் பொருளாதாரத்திலே அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, those who need healings within their bodies and in their families and in their churches, ஆண்டவரே, யாரெல்லாம் தங்களுடைய சரீரத்தின் சுகத்துக்காக, தங்களுடைய திருச்சபையாரின் சுகத்துக்காக, தங்களுடைய குடும்பத்தாரின் சுகத்திற்காக காத்திருக்கிறார்களோ, what you did in Bible days, you still do. ஆண்டவரே, வேதாகம நாட்களில் நீர் என்ன செய்தீரோ அதே காரியத்தை இப்பொழுதும் உம்மால் செய்யக்கூடும். Your word declares in Hebrews 13:8, உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது எபிரேயர் 13:8 சொன்னது போல, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். And we declare that over our pastors in India in Jesus' name. ஆண்டவரே, அதை நாங்கள் அருமையான இந்தியாவில் உள்ள போதகர்கள் மேல இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நாங்கள் உறுதியாய் அறிக்கையிட்டு பறைசாற்றுகிறோம். Amen. ஆமென், ஆமென். All right, pastors, looking forward to meeting with you back here on this